Together, we are creating an international brand in Azerbaijan's education, both in Washington and in Baku. Back in early 90s. Because this country based on freedom, on liberties, and human rights. Nobody giving freedom like grant. So I believe that freedom, economic freedom, political freedom is one of those God-given rights to all people everywhere to return to Azerbaijan. The partnership between the United States and Azerbaijan is a good thing. It has been good for Azerbaijan, it's been good for the United States, but more importantly, it's been good for the world. And we will continue to develop that strong strategic partnership with our two nations because of many mutual interests and concerns. I admire the country of Azerbaijan for a lot of reasons. One, I'm from Texas, where we have really developed the oil industry, and we still are proud of the wildcatter philosophy of get things done, going to get it done now and not wait. That's the attitude that the folks in Azerbaijan have about their oil industry. I admire that, and it's good for Azerbaijan, but it's also good for the United States to develop their natural resource and be able to market it throughout the world. Мы являемся одними из организаторов этого конференции. Конечно, вначале было немножечко трудно, мы не знали, как это осуществить. Несколько месяцев мы потратили на это. Мы ходили к конгрессменам, сенаторам, давали приглашения. И мне было очень приятно представлять Азербайджан. Конгрессмены и американцы, которые встречали нас и с удовольствием сегодня присутствовали на нашей конференции, отмечали большую значимость Азербайджана сегодня для Америки. Well, it is a key country, absolutely. When you think and consider the region of the world where Azerbaijan sits, when you think about, Russia and Iran and the United States policy and trying to make sure that we have democracy and improving relationships, it is absolutely a key country. And the relationship that we've had over the last 20 years has been very strong. And I think what's good about this conference is we're talking about how we can maintain that strength and even grow it to be even stronger. I am very hopeful and in fact more than hopeful that the relationships will continue to grow and our people will get to be even closer and understand one another better. And I think that will then improve not only the region of the world, but it would improve the entire world, because what happens in that vicinity and in that region where Azerbaijan is now affects all of us. And so it is a key part of the world, and we look forward to working very closely with it. The strategic partnership between Azerbaijan and the United States is almost difficult for me to overstate. We've been close friends for 20 years now, and the non-OPEC nature of Azerbaijan is very important to our national security. Energy security is critical to us in every way, and we appreciate the overflight and the ability that you've given us there in Azerbaijan. And there is a deep, abiding friendship in the hearts of many members of Congress for the people and the governments of Azerbaijan. And I think that will be that way for a very long time. We are very grateful for your commitment to freedom and for your commitment to making sure that the world has the kind of energy supplies that we need. And we're also very impressed with how Azerbaijan is able to develop many of their own resources, the workforce there, the highly skilled people there that are in your energy sector. Very impressive to the United States, because that's not common to some of the areas surrounding Azerbaijan. I will tell you that given the direction of the Arab Spring and some of the instability in the Middle East, Azerbaijan has become a very important ally to us, and we value their input tremendously. And I say that as a member of the United States Congress on the Armed Services Committee. The partnership between the United States and Azerbaijan has only grown more important in the recent years, and we value your input very deeply. We are very grateful to Azerbaijan and all your heart and attitude and your friendship. Thank you very much. Very grateful. And work with U.S.-Azerbaijan relations, and I have very many fond memories, a lot of them involving the ambassador at the end of the table. Well, of course, the United States has a tremendous sense of gratitude for Azerbaijan's support and past efforts. But going forward, energy security is going to be critical to world security.
and Azerbaijan is going to play a key role in that energy security. Right now, Western Europe and Eastern Europe depends principally upon the Soviet Union for their natural gas. After the tsunami in Japan, I suspect a lot of nuclear power plants will be mothballed, if you will. And so the Russians have clearly shown a willingness to use their control over Europe's energy supply as diplomatic leverage. Azerbaijan, if you will, diversifies that energy supply, making Europe more independent as to how they regard that. Now that's important not just for international relations, but also for the prosperity of the European people. If energy costs are too high, they are poor. If energy costs are reasonable, they are richer. Azerbaijan will make the rest of the world richer by this diversification of worldwide energy supply. Весьма важное мероприятие, которое демонстрирует уровень азербайджано-американских взаимоотношений и, в частности, тот путь, который мы прошли на протяжении 20 лет. Выступающие здесь конгрессмены и сенаторы достаточно тепло отзываются о том уровне взаимоотношений, о том уровне стратегических взаимоотношений, которые сегодня существуют между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки. В частности, в поддержке Азербайджана в борьбе с терроризмом, активное участие Азербайджана в действиях коалиции. Вчера, как вы знаете, мероприятие открывал губернатор Луизианы Джиндал. Сегодня выступает целый ряд людей, которые представляют как аналитические центры, так и целый ряд других государственных структур. Это первое проходящее на таком уровне за последние 20 лет мероприятие, которое позволяет раскрыть достаточно широко уровень и характер азербайджано-американских отношений. Я думаю, что успех этой конвенции, этого мероприятия был совершенно очевиден. Наверное, потому что за 20 лет американские сенаторы, конгрессмены никогда не говорили столько позитивного об Азербайджане, не только о нефтяных и газовых проектах. Они воздали должное толерантности азербайджанского общества. Они воздали должное демократии, правам человека и свободам в Азербайджане. И это, наверное, очень большой успех. Ну, наверное, ответ на последний вопрос, почему Сокар, очевиден. Сокар делает все в Азербайджане. Он и строит школы, и больницы, и финансирует футбол в Азербайджане. То, что в Азербайджане, наверное, еще предстоит построить настоящую футбольную крупную школу. А то, что касается этой конвенции, здесь было несколько организаторов. Это и общество Туркуаз, это и азербайджанские движения в Соединенных Штатах, и Jamestown Foundation. Организаторов здесь было много, и мы благодарны всем тем людям, которые сделали это реальностью. Ну, мы сегодня собрались, провели очень крупную конференцию на очень высоком уровне. Я могу сказать, что такого рода конференции, такого высокого уровня ни в Вашингтоне, ни вообще где-либо в мире, ни по Азербайджану, ни по другим странам, народам, можно сказать, что не проводилось. Особенно радует то, что даже у армянской диаспоры, которая здесь в Америке живет уже очень давно, даже у них такого высокого уровня конференции с таким большим количеством конгрессменов, сенаторов, губернаторов, мэров и других политиков местного и федерального уровня не было и не предполагается в ближайшее будущее. Поэтому это действительно очень большое достижение азербайджанской диаспоры и Азербайджана. Огромное спасибо всем тем, кто приняли участие в организации, в спонсорстве, всем волонтерам. У нас несколько десятков человек, которые пришли сюда, откликнулись на наши воззвания, чтобы помочь с регистрацией, с другими вещами. То есть очень радует то, что собралось свыше 600 человек, 61 конгрессмен, сенатор, мэр, губернатор и так далее пришли сюда, чтобы выступить перед нашей аудиторией. Я думаю, что мы все стали свидетелями успеха данного мероприятия, особенно если учитывать уровень присутствующих членов Конгресса и Палаты представителей и Сената. И в том числе у нас мы сегодня были представители и из администрации тоже, представляли Государственный департамент. Я думаю, что перед нашими глазами сегодня прошла очень успешная
конференция, посвященная двусторонним отношениям. Почему это стало возможно? Я думаю, что это в первую очередь результат усиления региональной роли Азербайджана и успешного развития Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева. Это просто на глазах. Как бы организаторы не пытались бы организовать, как бы мы не старались бы сделать эту конференцию успешной, если не было бы успехов сегодня Азербайджанской республики самой, это было бы невозможно. При этом огромную роль сыграли организаторы конференции. Это Совет евразийцев и американцев «Туркуаз», это Азербайджанская сеть Америки, это университет Джона Хопкинса и Caspian Strategy Institute. Сегодня вы сами видели, что отношение представителей Конгресса к Азербайджану очень позитивное, о сотрудничестве с Азербайджаном отзывались очень высоко представители Конгресса. Вы видели, что сегодня Азербайджан воспринимается как надежный союзник, как друг Соединенных Штатов Америки. Ну, естественно, подобная конференция играет очень позитивную роль в развитии двухсторонних отношений. Но мы не можем ограничиваться конференциями, мы не можем ограничиваться одним-двумя мероприятиями. Это должна быть долгая, целенаправленная и трудоемкая работа. И я думаю, что если мы продолжим эту работу в правильном направлении, то эта конференция внесет свой вклад в развитие дальнейших отношений.